सुप्रभात दर्शक बंधु आज जानुरी 14 तारिख बुधवार चलतु नजर पकाइबा आज देश विदेश प्रमुख खबर गुड़िक किंतु ता पूर्व जदि आपण मैंने आम वीडियो को लाइक करना आम वीडियो को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु एसत आम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे बेल आइकन को प्रेस करंतु। पंचायत और पौर निर्वाचन पर कसरत संबलपुर में राज्य निर्वाचन अधिकारी बैठक। विधानसभा आसन बढ़िया चर्चा भितर पंचायत और पौर निर्वाचन पर आरंभ होइछि प्रशासनिक कसरत। संबलपुर में बसी प्राथमिक बैठक अनुष्ठित होइछि उत्तरांचल डिविजन निर्वाचन संबंधी जरूरी बैठक। अन्यपटे ओडिशा रे एसआईआर पर शेष होइछि प्रस्तुति। आगामी पंचायत और पौर निर्वाचन पर आरंभ होइछि प्रशासनिक प्रस्तुति। तेबे संबलपुर आरडीसी कॉन्फ्रेंस हॉल रे होइतिला प्रशासनिक बैठक। राज्य निर्वाचन कमिशनर मधुसूदन पाढ़ी आरडीसी स्तरीय बैठक रे जोगदे 12 जिलार जिलापाल अतिरिक्त जिलापाल और उप जिलापाल आलोचना करछन्ते। धार्य समय पूर्व सब कार्य शेष करने को निर्देश देछन्ते। ओडिशा रे स्पेशल इंटेंसिव रिविजन बा एसआईआर पर प्रस्तुति शेष होइछि। गोटे बूथ रे 1200 रु ऊर्ध्व भोटर किंबा ताठारु कम भोटर रहिबे एनी समस्त प्रक्रिया सरितबा जणा पड़िछि। नुआ 7000 बूथ जोड़ी हेबा सह राज्य रे प्राय 43000 बूथ सृष्टि होइछि। विधानसभा रे बढ़िपारे 1/3 आसन बहु नेतांक क्यारियर रे पड़िबो पूर्णछेद। दीर्घ वर्ष पर ओडिशा राजनीति रे बड़ परिवर्तन देखा मिलपे। विधानसभा आसन बढ़िबा ने मुख्यमंत्री इंगित पर नेतांठारु कर्मी शंकारे अछंती। बदली जीवनी तो आम निर्वाचन मंडली आसन हाथ छाड़देवेनि तो नेता एसबु भितर नुआ पीढ़ीर नेतांकर छाती कुंडमेट हो गलानी। कहलेनी एथर आम पई बाट फिटिबो। मुख्यमंत्री बयान सितुआ ओडिशा रे राजनैतिक पारद को उष्म करिछि। शीर्ष स्तर तृणमूल स्तर जाए चर्चा आसन बढ़िले आम निर्वाचन मंडलीर भाग्य कौन हेबो। नेतांक क्यारियर प्रभावित हेबनी तो एभली आशा और आशंकार 3 प्रमुख दलर नेता और कर्मी माने 2027 जनगणना पर सीमा पुनर्निर्धारण हेले बदली जीव अनेक निर्वाचन मंडलीर इतिहास और भूगोल। बदली जीव आसन बदली जीव चेहरा। किछि निर्वाचन मंडलीर विलय घटिबो। अनेक निर्वाचन मंडली नुआ नारे नुआ रूपरे जन्म नेबे। ठीक राजनगर और पट्टामुंडाई निर्वाचन मंडली भली प्राय 1/3 आसन बढ़िबा नै संकेत देइछन्ति मुख्यमंत्री। या द्वारा सुजोग अपेक्षा अनेक नुआ नेतांक राजनैतिक एंट्री हबो। 2009 रे शेष थर पई होइतिला सीमा पुनर्निर्धारण। यह पूर्णांग नथिले मध्य अति प्रभावी होइतिला। यह जरिया रे बलशाली होइतिला बीजेडी प्रभाव हराइतिला बीजेपी। तेणु आगकू हेबाकू थिबा सीमा पुनर्निर्धारण 3 राजनैतिक दल सह नेतांक चिंता बढ़ाई देछि। झियो हाँ न कले करिपारिबेनि बाहाघर ओडिशा हाइकोर्ट को गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति। एणिकी झीर स्वीकृति बिना बाहागर हो पारिबनी। विवाह प्रसंग को नहीं गुरुत्वपूर्ण कथा कहते हाइकोर्ट। विवाह क्षेत्र में झीर निष्पत्ति सबुठु गुरुत्वपूर्ण। अभिभावकों एपरी कौनसी निष्पत्ति नेबा पूर्व झीर अनुमति नेबा निहाती आवश्यक। झीर स्वीकृति पर ही बाहागर पाए आगकू बढ़िबा उचित बोली कहते ओडिशा हाइकोर्ट। झील निखोज थिबा अभियोग नहीं बापांग तरफरु दाखल होइतिबा एक हेबियस कॉर्पस पिटिशन शुणाणी करी हाइकोर्ट एभली उल्लेख करछन्ति। हाइकोर्ट कहछन्ति जे बाह्य बल प्रयोग कर झील को बाहा सुस्थ समाज पाई अनुकूल नुहे। अभिभावक माने निज निष्पत्ति पिलामानक उपरे लदी देबार भावना दूरे रहिबा उचित। यह विरोध रे प्रशासन भी सचेतन करबा आवश्यक। प्राप्त वयस्क झीर निष्पत्ति को सम्मान देबा उपरे हाइकोर्ट गुरुत्वारोप करछन्ति। ए मामला रे झीलटी जेपरी सहजरे और सुरक्षित भाव में रहुतबा स्थान को फेरी पारिबो तारि उपरे ध्यान देबाकू कहछन्ति। तांको जीवन रे स्वामी किंबा अभिभावक कौनसी हस्तक्षेप रहिबनी। खाली सेतिक नुहे झीर निरापत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने को पुलिस को निर्देश देछन्ति हाइकोर्ट। अभिभावक और स्वामी अजथा हस्तक्षेप रहिले पुलिस कार्यानुष्ठान ग्रहण करिबो। एथिसहित झील को उद्धार पाई बापा दाखल करितबा आवेदन शुणाणी रे हाइकोर्ट पूर्णछेद पकाइछन्ति। मुख्य विचारपति जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस एम.एस. रमण को नहीं गठित खंडपीठ ए संपर्कित मामलार शुणाणी करी एही निर्देश प्रदान करिछन्ति। भंगाजीव नताला राजीव भवन आउ सेच सदन मंत्री देले बड़ सूचना। भंगाजीव नताला
ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକସେବା ଭବନର ଅତି ନିକଟରେ ଥିବା 9 ତାଲା ଶେଷ ସଦନ ଓ ରାଜୀବ ଭବନକୁ ଭଙ୍ଗାଯିବ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏସବୁ କୋଠା ବିପଦସଂକୁଳ ବୋଲି ଘୋଷଣା ହୋଇସାରିଛି। ଏହା ସହିତ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନୂଆ ଲୋକସେବା ଭବନ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲୋକସେବା ଭବନର ମୁଖ୍ୟ ଅଫିସଟି ଖାରବେଳ ଭବନ ନିକଟରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଏହାପରେ ପାୱାର ହାଉସ ଛକକୁ ଲାଗି ଏଡିଏମ୍ ଅଫିସ ଓ ଏସ୍ଇପିଏ ଅଫିସ ପାଖରେ ହେବ ନୂତନ ଲୋକସେବା ଭବନ ଅଫିସ। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ବିଧାନସଭା ତିଆରି ନେଇ ଖବର ଆସିବା ପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ଯେ ପୁରୁଣା ବିଧାନସଭା କ'ଣ ହେବ। ଏବେ ଏନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟୋକ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିବା ବିଧାନସଭା କୋଠାକୁ ଭଙ୍ଗାଯିବନି, ଏହାକୁ ସନ୍ତକ ହିସାବରେ ରଖାଯିବ। ଏମିତିକି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହାକୁ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆଗକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଧାନ ପରିଷଦ ଗଠନ ହୁଏ ତେବେ ଏହି ପୁରୁଣା ବିଧାନସଭା ଗୃହକୁ ବିଧାନ ପରିଷଦ ଗୃହ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିହେବ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ନୂଆ କରି ତିଆରି ହେବାକୁ ଥିବା ବିଧାନସଭାରେ 300 ସଦସ୍ୟ ବସିପାରିବେ। ଲୋକସେବା ଭବନ ଏବଂ ବିଧାନସଭା ମଝିରେ ଥିବା ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ନୂଆ ବିଧାନସଭା ଗଠନ ହେବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଆଗାମୀ ଡିଲିମିଟେସନ ବା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସୀମା ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଧାନସଭା ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି 50ଟି ବଢ଼ିପାରେ। ଏବେ ଥିବା 70 ବର୍ଷ ତଳର ବିଧାନସଭା କୋଠାରେ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ 70ରୁ 100 ବର୍ଷକୁ ନଜରରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନୂଆ ବିଧାନସଭା କୋଠାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ 300 ବିଧାୟକ ବସିବା ଭଳି ବିଧାନସଭା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସହ ସମସ୍ତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ରହିବ ଏହି 2 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ କୋଠାରେ। ତେବେ ଢାଞ୍ଚାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଏଠାରେ ଭୂତଳ ପାର୍କିଂ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାର୍କିଂ ଅଞ୍ଚଳ ରହିବ। ଏଥିପାଇଁ 327.94 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବର୍ତ୍ତମାନର ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ବସିବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟ 67 ବର୍ଷ ତଳେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଲୋକସେବା ଭବନ ବା ସଚିବାଳୟକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। 18 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିବ ଟଙ୍କା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖ ଭିତରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ତାଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଏଯାବତ୍ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ମୋଟ 4,57,681 ଜଣ ମହିଳା ସାମିଲ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ନୂଆକରି 1,78,398 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି ପାଇବେ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା 2,55,265 ଜଣଙ୍କୁ ଏଥର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ଏଥର ଏକାବେଳକେ 2ଟି କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ପରେ 24,018 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇରେ ମା ପୁଅଙ୍କୁ ଏସିଡ୍ ମାଡ଼, ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ କଟକ ଏସ୍ସିବି ସ୍ଥାନାନ୍ତର। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ପଡ଼ୋଶୀ ମା ଓ ପୁଅଙ୍କ ଉପରକୁ ଏସିଡ୍ ମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଆଦର୍ଶ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଛରା ଗ୍ରାମରେ ଏହି ବିଭତ୍ସ କାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ବାଛରା ଗ୍ରାମର ରବୀନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଓ ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ବିଜୟ ସାହୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘର ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ତେବେ ଏହି ବିଷୟକୁ ନେଇ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଓ ବଚସା ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବିଜୟ ସାହୁ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ହଠାତ୍ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରକୁ ଏସିଡ୍ ଫିଙ୍ଗିଥିଲେ। ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଆସିଥିବା ତାଙ୍କ ମା ମଧ୍ୟ ଏହି ଏସିଡ୍ ମାଡ଼ର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିଜୟ ଏକ ଖଣ୍ଡା ଧରି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଉଡ଼ାଇଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏସିଡ୍ ମାଡ଼ରେ ମା ଓ ପୁଅ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଗ୍ରାମବାସୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ପ୍ରଥମେ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେଉଥିବାରୁ ଡାକ୍ତର ସେମାନଙ୍କୁ କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣାର ଖବର ପାଇ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିଜୟ ସାହୁଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି। ସାମାନ୍ୟ ଘର ନିର୍ମାଣ ବିବାଦକୁ ନେଇ ଏଭଳି ଏକ ସାଂଘାତିକ କାଣ୍ଡ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି। ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। 44,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ସରକାର। ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକରେ କାମ କରୁଥିବା ପିଏଫ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଖୁସି ଖବର। ଏବେ 2024 ଏବଂ 2026 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସୁଧହାର ଘୋଷଣାକୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀମାନେ। ସମସ୍ତ ପିଏଫ୍ କର୍ମଚାରୀ ଏହି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ସୁଧହାର କେବେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଥର 8.75% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧହାର ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ 8 କୋଟି କର୍ମଚାରୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ଗତ 2024-25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 8.25%
0.5% ସୁଧ ହାରକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥର 0.50% ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭାବନା। ଫେବୃଆରୀରେ ସୁଧ ହାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଜୁନ୍ ସୁଦ୍ଧା ରାଶି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ ସୁଧ ହାର ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଇପିଏଫ୍ଓର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟ୍ରଷ୍ଟି ବୋର୍ଡ ଓ ଶ୍ରମ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୈଠକରେ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ବୈଠକ ସମୟରେ ସୁଧ ହାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। 8.75% ସୁଧ ହାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ହେବ। ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସୁଧ ହାର 8.75% ସ୍ଥିର କରନ୍ତି, ତେବେ ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମୋଟ ବାଲାନ୍ସ ଆଧାରରେ ରାଶି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ। ଯଦି ଏକ ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 5 ଲକ୍ଷ ବାଲାନ୍ସ ଅଛି, ତେବେ ପ୍ରାୟ 44,000 ତଥା 8.75% ସୁଧ ହାରରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ। ଏହା 8 କୋଟିରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ। କର୍ମଚାରୀମାନେ ସହଜରେ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଜମା ହୋଇଛି। ଚଳିତ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ତତ୍ପରତା 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମଗାବାଲା ରିପୋର୍ଟ। ରଥଯାତ୍ରା 2024କୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ବିଭାଗକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଣିକି ପ୍ରତିମାସ ସମୀକ୍ଷା ହେବ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ବିଗତ ଦିନରେ ହୋଇଥିବା ତ୍ରୁଟିକୁ ଚିହ୍ନଟ ସହ କେମିତି ସୁଧାରି ହେବ ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ହାତକୁ ନିଆଯିବ ସେ ନେଇ ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ସବୁ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପିଇବା ପାଣି, କ୍ୱାଲିଟି ମନିଟର, ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା, ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ବୈଠକରେ ପୋଲିସ ଡିଜି, ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଡିଜିଙ୍କ ସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକଙ୍କ ସହ ଏକାଧିକ ବିଭାଗର ସଚିବ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାଷୀକୂଳକୁ ପ୍ରତାରଣା କରିଛନ୍ତି, କହିଲା ବିଜେଡି। ରାଜ୍ୟରେ ଧାନ କିଣାକୁ ନେଇ ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ପ୍ରାୟ 70% ଲୋକ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତାରଣାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦଳର ଉପସଭାପତି ଶ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମା, ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂଯୋଜକ ତଥା ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର ଡକ୍ଟର ଲେଲିନ ମହାନ୍ତି ଓ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂଯୋଜକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରିୟବ୍ରତ ମାଝୀ ଧାନ କିଣାରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଚାଷୀକୂଳ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କର ଉଦାସୀନତା ଉପରେ ବର୍ଷିଥିଲେ। ସଞ୍ଜୟ କହିଥିଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ 70% ଲୋକ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବାରୁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଓ ପରିତାପର ବିଷୟ ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବିଜେପି ଚାଷୀକୂଳକୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିଥିଲା ଯେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବଳକା ଧାନ କିଣାଯିବ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିବା ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ହେଉନାହିଁ। ରାଜ୍ୟର ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାଇଲେ ନିଃସନ୍ଦେହରେ କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେ ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାଜନକ। ରାଜ୍ୟରେ 19,67,181 ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମାତ୍ର 3,40,294 ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଡିସେମ୍ବର 24 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଓ ଜାନୁଆରୀ 10 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା 8ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଯଥା ପୁରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ନୟାଗଡ଼, ଯାଜପୁର ଓ କନ୍ଧମାଳରେ ମଣ୍ଡି ଖୋଲାଯାଇପାରିନାହିଁ। 17 ଯାଏଁ ଜାରି ରହିବ ଶୀତ। ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଜାରି ରହିବ ଶୀତ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ। ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ 8ରୁ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ସହ ଶୀତରେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିବ। 2 ଦିନର ବିରତି ପରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୀତ ବଢ଼ିବ। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ରାତିରେ ରାଉରକେଲାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 6.7 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 7 ଡିଗ୍ରୀ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ଅନୁଗୁଳରେ 9 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ, ବାରିପଦା, କେନ୍ଦୁଝର, ଭବାନୀପାଟଣା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଢେଙ୍କାନାଳରେ ପାରଦ 10 ଡିଗ୍ରୀକୁ ଖସିଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବୌଦ୍ଧ ଓ ଅନୁଗୁଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ହେବ। ସେହିପରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଶୀତ ବଢ଼ିବ। ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବା ସହିତ କୁହୁଡ଼ି ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଏସ୍ବିଆଇ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ହେବ ମହଙ୍ଗା। ଯଦି ଆପଣ ଏସ୍ବିଆଇ ଏଟିଏମ୍ରୁ ବାରମ୍ବାର ଟଙ୍କା ଉଠାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏସ୍ବିଆଇ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ପାଇଁ ନିୟମରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଟିଏମ୍ ଏବଂ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଜମା କମ୍ ଉଠାଣ ମେସିନ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଚାର୍ଜକୁ ସଂଶୋଧନ କରିଛି।
ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଏଟିଏମ୍ରେ କରାଯାଉଥିବା କାରବାର ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜ ଫି ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସର୍ବାଧିକ ଏସ୍ବିଆଇ ଏଟିଏମ୍ ନଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିବା ସଞ୍ଚୟ ଏବଂ ଦରମା ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଏସ୍ବିଆଇର ନିଜସ୍ୱ ଏଟିଏମ୍ରେ କରାଯାଉଥିବା କାରବାରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କର ଏଟିଏମ୍ରେ ହେଉଥିବା କାରବାର ସମାନ ରହିବ। ତେବେ ନୂତନ ସିଷ୍ଟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ମାଗଣା ସୀମା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଏକ ଅଣ ଏସ୍ବିଆଇ ଏଟିଏମ୍ରୁ ନଗଦ ଉଠାନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରତିଥର ତାଙ୍କୁ 23 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଜିଏସ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଶୁଳ୍କ 21 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଜିଏସ୍ଟି ଥିଲା। ବାଲାନ୍ସ ପଚରାଉଚରା କିମ୍ବା ମିନି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଭଳି ଅଣ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ପାଇଁ ଶୁଳ୍କ 10 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଜିଏସ୍ଟିକୁ ହ୍ରାସ କରି 11 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଜିଏସ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ଏସ୍ବିଆଇର କହିଛି ଯେ ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜ ଫି ବୃଦ୍ଧି ପରେ ଏଟିଏମ୍ ସେବା ମୂଲ୍ୟ ସମୀକ୍ଷାର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ସଞ୍ଚୟ ଖାତା ଧାରକଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା କାରବାର ସୀମାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ନିୟମିତ ସଞ୍ଚୟ ଖାତା ଗ୍ରାହକମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଅଣ ଏସ୍ବିଆଇ ଏଟିଏମ୍ରେ ମୋଟ 5ଟି ମାଗଣା କାରବାର କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ଅଣ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ହିଁ ନୂତନ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ ହେବ। ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଯାତ୍ରାରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟାନ ରଖିଛନ୍ତି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ଯାତ୍ରାରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ବଡ଼ ବୟାନ ରଖି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଛତିଶଗଡ଼ ପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ବିରୋଧରେ ଜନମତ ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଛି। ଯାତ୍ରାରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ନ ହେଉ ଏନେଇ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆୟୋଜକ ଏବଂ ଯାତ୍ରାବାଟୀ ମାଲିକଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ନ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଯାଇଛି। ସେମାନେ ଯଦି ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ କରିବେ ତାହେଲେ ପରିଣାମ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏଣିକି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 6,000 ନୁହେଁ ମିଳିବ 12,000 ଟଙ୍କା। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ଆର୍ଥିକ ରାଶି ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଯାହା ଚାଷୀଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ। ତେବେ 12,000 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି ଏହି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ବାର୍ଷିକ ରାଶି 6,000ରୁ 12,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏନେଇ ଏକ ସଂସଦୀୟ ସ୍ଥାୟୀ କମିଟି ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା ଯେ ଚାଷୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବାର୍ଷିକ 12,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଜବାବ ମାଗିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ କୃଷି ଏବଂ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାମନାଥ ଠାକୁର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ସରକାର ଏପରି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ବିଚାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ରାଶିକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବାର କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ। ଏହା ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଫେବୃଆରୀ 2019ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଚାଷ ଜମି ଥିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 6,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଏହି ରାଶି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ 2,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତ୍ୟେକ 3ଟି କିସ୍ତିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିଥାଏ। ତଥାପି ଯୋଜନାର ଲାଭ କେବଳ ଜମି ମାଲିକ ଚାଷୀଙ୍କୁ ହିଁ ମିଳିପାରିବ। ତେବେ ଚାଷୀମାନେ ସରକାରୀ ପିଏମ୍ ୱେବସାଇଟ୍ pmkisan.gov.in ଯାଇ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାରେ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ସହଜରେ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ୱେବସାଇଟ୍ କୃଷକ କର୍ଣ୍ଣର ବିଭାଗରେ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକା ବିକଳ୍ପ ଚୟନ କରି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା, ବ୍ଲକ ଏବଂ ଗ୍ରାମ ପ୍ରବେଶ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୁଏ। 10 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ବାଣ୍ଟିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାଜ୍ୟର 10 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବିଭାଗ। ଏନେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଚଳିତ ଜାନୁଆରୀରେ ପକ୍କା ଘର ବାଣ୍ଟିବେ ସରକାର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି 37 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ। ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗରିବ ଓ ଭୂମିହୀନ ପରିବାରଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନା ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଏକ ଅଂଶ ଭାବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବୁ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଯୋଜନାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 22 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ପଞ୍ଜୀକରଣରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ଘର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 1,20,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। 16 ଖଣ୍ଡ ହେବ ପାକିସ୍ତାନ। ଛୋଟ ପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅବଦୁଲ ଅଲିମ ଖାନ। ପାକିସ୍ତାନର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଫଳତା ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଦେଶକୁ ଅନେକ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ଉଠିଛି।
ଇସ୍ତେଖକାମ ପାକିସ୍ତାନ ପାର୍ଟିର ସଭାପତି ତଥା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅବଦୁଲ ଅଲିମ ଖାନ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର 4ଟି ପ୍ରଦେଶ ବଦଳରେ 16ଟି ଛୋଟ ପ୍ରଦେଶରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବଡ଼ ପ୍ରଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୌଳିକ ସେବାର ଅଭାବ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ସେଠାରେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳି ଦାବି ପାକିସ୍ତାନୀ ରାଜନୀତିରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ଓ ସିନ୍ଧ ଭଳି ଅଶାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ବିତର୍କ ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢାଳିବାର କାମ କରିଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନର ବର୍ତ୍ତମାନର ସମସ୍ୟାର ଏକମାତ୍ର ସମାଧାନ ହେଉଛି ଛୋଟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଞ୍ଚଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। କାମୁକେରେ ଏକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 16ଟି ପ୍ରଦେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କାମ ପାଇଁ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସେବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ସହ ଏହା ସହିତ ସରକାରୀ ଦୁର୍ନୀତି ହ୍ରାସ କରିବାରେ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ତେବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଜନବହୁଳ ପ୍ରଦେଶ ପଞ୍ଜାବକୁ ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ, ପୂର୍ବ ଓ ପଶ୍ଚିମ ପଞ୍ଜାବ 4ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ ନକଲି ଭୋଟର, ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏସ୍ଆଇଆର୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା। 2002 ଓ 2025 ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଅଛି ତ ନା ନଥିଲେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସ୍ପେଶାଲ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଭିଜନ ବା ଏସ୍ଆଇଆର୍। ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ ଏଣିକି ନକଲି ଭୋଟର। ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ। ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ ଉପରେ ନଜର ରହିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ବି ଅନେକ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏସ୍ଆଇଆର୍କୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ବିରୋଧୀ ହଙ୍ଗାମା କରୁଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିରୋଧୀ କହୁଛନ୍ତି ବିଜେପିକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ଏପଟେ ଓଡ଼ିଶାର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟର କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ 2002 ଓ 2025 ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ ଫଟୋ, ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର, ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଘର ବା ଜମିଜମା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବା ପରିବାର ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, 1987 ଜୁଲାଇ ପୂର୍ବରୁ ମିଳିଥିବା ସରକାରୀ ପରିଚୟପତ୍ର ବା ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ସରକାର ବା ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗରୁ ପେନ୍ସନ ପ୍ରାପ୍ତିର ପ୍ରମାଣ, ଜଙ୍ଗଲ ଅଧିକାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଜାତୀୟ ନାଗରିକ ପଞ୍ଜୀକରଣ। ତେବେ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 3,36,46,000। ସ୍ପେଶାଲ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଭିଜନ ବା ଏସ୍ଆଇଆର୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଯଥେଷ୍ଟ କମିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନବୀନଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କିଏ? ଗୁମର ଖୋଲିଦେଲେ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ। ପୁଣି ଥରେ ବିଜେଡି ବ୍ୟାପାରକୁ ନେଇ ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଅନେକ ନେତା ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ୟମରେ ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦଳରେ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ରହୁଛି। କୋର୍ କମିଟି ତିଆରିରେ ବି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି। ସୁଜାତା କାର୍ତ୍ତିକେୟନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ନେଇ ନବୀନ ବାବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ନବୀନଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଗୋପପୁରରେ ବଢୁଛି। ସମ୍ବିତ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ବାପା ଏକ ନେତା, ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳା କମିଟି କ'ଣ କହିବ? ସିନିୟରମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମାର୍ଚ୍ଚ ଯାଏ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୈତିକ ପାଣିପାଗ ବେଶ୍ ସରଗରମ ରହିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଏଥିସହିତ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ସରଗରମ ହୋଇଉଠିଛି। ବାଲି ଗାଡ଼ିକୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ନିଆଯିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ବାଲି ବୋଝେଇ ଗାଡ଼ିରେ ବାଲିକୁ ଘଉଡ଼ାଇ ରଖିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ବାଲି ଖସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଥିବାରୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ କମିଶନର। ବାଲି ଘାଟରୁ ଗାଡ଼ି ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ବାଲି ଗାଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘୋଡ଼ାଇ ନେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଯଦି ଘୋଡ଼ାଇ ନ ଥିବ ତେବେ ତାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ବାଲିଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ପୋଲିନ୍ କିମ୍ବା ମୋଟା ପଲିଥିନରେ ଘୋଡ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗାଡ଼ି ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଘାଟରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ଯେ ବାଲି ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ହୋଇଛି ନା ନାହିଁ। ପ୍ରତି ଲୋଡିଂ ପଏଣ୍ଟରେ ସିସିଟିଭି ଜରିଆରେ କଡ଼ା ଚେକିଂ କରାଯିବ। ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ଓଏମ୍ଏମ୍ସି ନିୟମ ଅଧୀନରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ରଦ୍ଦ ହେବ ବାଲି ଉଠାଣ ଅନୁମତି ସହ ଖାଦାନର ଲିଜ୍। ମାସିକ 20,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲେ ବି ମିଳିବ ରାସନ କାର୍ଡ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ନିଜର 34ତମ ବୈଠକରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆଇନ ସହ ତାଳ ଦେବାକୁ ଯାଇ ରାଜ୍ୟ ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି। 8ଟି ବିଭାଗର 11ଟି ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଏହି ଅବସରରେ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିବା ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ପାରିତ ହୋଇଥିବା
विभाग गुड़िक होचे 8 विभाग 11टी संशोधन प्रस्ताव गुड़िक मध्य शिल्प विभाग, गृह विभाग, दक्षता विकास और वैषयिक शिक्षा, पर्यटन विभाग, पंचायत और पानीय जल विभाग और राजस्व आदि विभाग प्रत्येक गोटे लेखाएं, खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण विभाग 3टी और जल संपद विभाग 2टी प्रस्ताव सामिल रही। तेबे राशन कार्ड को नहीं प्रस्ताव रे किछि नियम बदला जाइछि। तेबे मिलिथिबा सूचना अनुसार राशन कार्ड रे साधारण बंटन व्यवस्था सामिल होगा लगी परिवार आय मानदंड को सरकार वृद्धि करिसेंती। एणिकी ग्रामांचल में 15,000 टंका और सहरांचल 20,000 टंका मासिक आय करुवा परिवार राशन कार्ड योजना रे सामिल हो पारिबे। राज्य कैबिनेट एथिलागि आवश्यक संशोधन उपरे मोहर लगाइछंती। राशन कार्डधारी परिवारर कौनसी सदस्य मृत्यु हेले ताहा जोगाण अधिकारी को सूचित करिवार दायित्व उपभोक्ता परिवार समस्त सदस्यों उपरे रही। जदि यह खबर को न जनाई तांको नारे राशन संग्रह कराए तेबे एणिकी सुदमूल आदाय करिवे राज्य सरकार। एथिने विधि व्यवस्था रे कैबिनेट संशोधन आनिछंती। एही आईन क्रम रे हिताधिकारी सदस्यों मृत्यु दिनठारू शेष राशन संग्रह जाए संग्रहित राशन मूल्यर 1.5 गुणा आदाय हेबो। चाषी खाता को फेब्रुआरी आसिबो 2,000 टंका। पीएम किसान रो 22तम किस्ती टंका को नहीं चर्चा जोर धरिछि। तेबे पीएम किसान रो 22तम किस्ती टंका को अपेक्षा करि रहिछन्ती देशर लक्ष लक्ष चाषी भाई और भौणी माने। 21तम किस्ती नवेम्बर रे आसी सारिथिबा बेले एबे 22तम किस्ती केबे आसिबो ताकु नहीं चर्चा जोर धरिछि। यार मध्य रे जातीय गणमाध्यम रे एक खबर प्रकाश पाइबा परे एही चर्चा आहुरी बढ़ी जाइछि। तेबे जातीय गणमाध्यम रो रिपोर्ट अनुसार पीएम किसान रो 22तम किस्ती टंका फेब्रुआरी मासरे चाषी खाता को आसिबो। तेबे सरकार फेब्रुआरी मासरे 2,000 टंका चाषी खाता को पठाइबे बोली जातीय गणमाध्यम रे खबर प्रकाश पाइछि। तेबे एहाको नै सरकार पक्षरु कोनोसी विज्ञप्ति प्रकाश पाइ नथबा बेले तारीख मध्य घोषणा करा जाय नाही। तेबे सरकार चाषी को आर्थिक स्तर रे सुदृढ़ करबा पे वर्ष को 6,000 टंका चाषी खाता को पठाउछन्ते। प्रति किस्ती रे 2,000 टंका चाषी खाता को आसी प्रति 4 मास रे एही किस्ती टंका चाषी खाता को आसुछि। भिडियोटी को शेष जाए देखिथिबारु आपनको धन्यवाद। जदि आपण माने एपर्यंत आम वीडियो को लाइक करना आम वीडियो को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु। एथि सहित आम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु।